사랑하는 국민 여러분, Dear fellow Koreans, 밤잠도 주무시지 아니하시고 유튜브를 통하여 이 자리에 와 계시는 1천만 해외 동포 여러분, and 12 million Korean compatriots watching this event online on YouTube channels. 70년 건국 후로 잘 나가던 대한민국이 Ever since the founding of this country 70 years ago, 문재인이 개자식 하나 때문에 지금 큰 위기가 왔습니다. we are facing a serious danger right now because of one person, Moon Jae-in. 제가 전국을 다니며 문재인의 정체를 폭로하고 다니는데 I've been traveling all across the country to reveal the true essence of Moon Jae-in. 이제는 모든 국민들이 도시별로 문재인이 누군지를 다 알아차렸습니다. I'm very pleased that most of the people, most of the Koreans have got to understand who Moon Jae-in is all about. 그리고 국민들이 문재인을 이미 버렸습니다. And we Koreans have already deserted Moon Jae-in. 제가 3개월 전에 시국 선언문을 발표하고 3 months ago, as you may know, I issued a statement 문재인이가 간첩이라는 것을 제가 분명히 선포를 했습니다. and clearly proclaimed that Moon Jae-in is a spy. 그 이유는 평창 동계올림픽에서 문재인이가 한 내지른 말 때문인 것입니다. The reason is because of the remark that Moon Jae-in made in the opening ceremony of Pyeongchang Winter Olympic Games. 문재인은 미국의 아베 부통령을 앞에다 앉혀놓고 Mike President, American Vice President Mike Pence was sitting in the front line. 그리고 일본의 아베를 앞에다 앉혀놓고 And Japanese Prime Minister Shinzo Abe was also sitting in the front. 그리고 북한의 김영남을 앞에다 앉혀놓고 And Kim Young-nam from North Korea. 북한의 김정은의 동생 김여정 그 기집애를 앞에다 앉혀놓고 And Kim Jong-un's sister, Kim Yo-jong, was also sitting in the front line. 일본의 아베와 미국의 펜스 부통령을 개망신을 시켰습니다. And disgraced Mike Pence and Prime Minister Shinzo Abe totally. 문재인이가 어떤 놈인지는 이 말 한마디 속에 다 들어가 있는 것입니다. This video clip well explains who Moon Jae-in is all about in terms of his ideology. 직접 한번 들어보시기를 Why don't you 보시겠습니다. take a look at this video clip? 제가 존경하는 한국의 사상가 신영복 선생은 제가 존경하는 한국의 사상가 신영복 선생은 제가 존경하는 한국의 사상가 신영복 선생은 자, 이놈을 여러분 어떻게 해야 된다고 생각하십니까? 저놈을 그냥 끌어만 내야 돼요? 죽여야 돼요? 죽이기를 원하시면 두 손 들고 만세! 방법이 딱 하나가 있습니다. But there's only one way possible to make it happen. 대한민국의 헌법에 보면 현직 대통령은 절대로 수사를 못하게 되어 있습니다. According to the Korean Constitution, we cannot criminalize the incumbent president using any clause. 그러나 한 가지 죄만큼은 대통령도 총살시킬 수 있습니다. But in terms of one crime, we can execute the incumbent president. 이 문재인이가 간첩질을 했다는 것만 증명하면 총살시킬 수 있는 것입니다. If we prove that Moon Jae-in served as a North Korean spy, we can definitely punish him according to the principles of the Constitution. 그러면 재판할 것도 없이 조사할 것도 없이 여러분에게 내가 물어보겠습니다. 문재인이가 간첩 맞습니까? Without the trials and investigations, I'm going to ask you the question. Is Moon Jae-in a spy? 그래서 10월 3일 날 강문광장에서 1천만 국민들이 모여서 So on October 3rd, about 10 million people will be gathering in the Gwanghwamun Square in Seoul. 저는 그날 여러분의 1,000만 명 성명의 힘으로 국민 재판을 시작할 것입니다. And by the power of the 10 million people signed in the petition to punish Moon Jae-in, I'm going to execute Moon Jae-in. 짧게 변호사가 논고를 한 뒤에 After the attorney reads the criminal charges, 저는 재판하는 그 방맹이를 가지고 문재인의 사형 선고를 결판낼 것입니다. I'm going to rule that Moon Jae-in is supposed to be punished. 저놈을 앞으로 3년을 더 살려두면은 If Moon Jae-in stayed in the office 3 more years, 지금 대한민국을 김정은한테 갖다 바치려고 개지랄을 떨고 있는 것입니다. Moon Jae-in desperately wants to sell this country
off to the hands of Kim Jong-un. 이제 비도 오고 시간이 지났으므로 마지막 말씀 한마디만 드리겠습니다. It's raining a little bit, so let me wrap up my remark after giving some speeches. 문재인을 사형대에게 사형대야 세우기를 원하십니까? Do you want to execute Moon Jae-in? 동의하십니까? Are you with me on the agenda? 여러분이 해 주셔야 될 한 가지가 있습니다. But there's one thing that you must act upon. 10월 3일 전까지 1,000만 명 서명을 해 주셔야 되는 것입니다. You have to participate in the 10 million signing project before October 3rd. 왜냐하면 1,000만 서명은 헌법 위의 권위를 가지기 때문이 그렇습니다. Because if we had 10 million people signed to punish Moon Jae-in, that's gonna give us authority over the Korean Constitution. 여러분들이 1,000만 서명만 해주시면 10월 3일 날 4.19식으로 청와대를 진입할 것입니다. If you are willing to participate in the 10 million signing project, we will be marching toward the Blue House on October 3rd, just like the style attempted in the April 19th revolution. 청와대를 진입하다가 실탄을 받아 총격을 받아 순교하겠다는 사람이 1,113명이 등록을 했습니다. We've got 1,103 people who determined to die on the very spot. 이 가운데서도 그날 저와 함께 죽기를 각오하시는 분은 등록하시기를 바랍니다. And anyone among you who wants to risk your life to be in the center of the history, please register to the people. 진짜로 등록하실래요? 이야 이거 부산이 왜 이러노 이거 진짜로. Are you willing to join us? Are you sure? 장난기로 말하면 안 돼. 진짜요? 저와 함께 생명을 던지기를 원하시면 두 손 들고 만세. 그러면 부산 시민 전체를 내가 다 등록해버리겠습니다. I'm gonna have all the Busan citizens register on the list. 성경에 보면 죽기를 원하는 자는 산다 그랬습니다. The Bible says that if you risk dying, you will survive and you'll live. 왜냐하면 여러분이 1,000만 명 서명을 하면요 그날 들어가도 총 못 쏩니다. Because if you complete the 10 million signing petition, the security guards over there will not be able to shoot at us. 우리가 1,000만 서명 용지를 차에다 싣고 청와대로 진격해 들어가면 If we have the truck piled up with the documents of the 10 million people signed on the project, 절대로 청와대 경호원들이 총을 쏠 수가 없습니다. the security guards of the Blue House will never be able to shoot at us. 그 이유는 우리가 헌법 위의 권위를 이미 가졌기 때문인 것입니다. Because we have already procured authority above the Constitution. 헌법 위의 권위는 딱 하나밖에 없습니다. 혁명입니다. 혁명. There's only one way that by which we can have the authority above the Constitution, which is the revolution. 대한민국의 헌법은 국민 저항권이 보장되어 있기 때문입니다. The Korean Constitution clearly stipulates the people's right to resist against the government's tyranny. 10월 3일 날 행사를 마치고 내가 청와대 정문에 딱 도착하면 Once I get to the entrance of the Blue House after the event on October 3rd, 경호 대장에게 명령할 것입니다. 문 열어 하고 명령할 것입니다. I'm gonna command to the security officer, open 그러면 the 경호 door. 대장이 문을 열 수밖에 없는 것입니다. Then the security officer cannot help but opening the door. 문재인 어디 있어? 물어볼 것입니다. I'm gonna ask him a question. Where is Moon Jae-in? 나를 그 방으로 인도해 명령할 And 것입니다. lead me to his office. 그래서 문재인이가 있는 그 방에 들어가서 모가지를 잡고 역사성을 부여하기 위하여 사도 세자를 담은 뒤지에다 담아 가지고 나오려고 내가 뒤지를 3개를 만들어 놨습니다. 지금 그 뒤지에다가 문재인 요 자식을 담아 가지고 I'm gonna put him in a wooden box. 그리고 바로 서울 구치소로 가면은 And head towards the Seoul prison.
구치소 소장이 절대로 나를 막을 수가 없습니다. The warden of the Seoul prison will not be able to stop me from entering into the place. 문 열어 하고 명령할 것입니다. I can command, open the door. 박근혜 대통령 계신 방이 어디야? 나를 인도해 명령할 것입니다. And where's the room where President Park Geun-hye is contained? 박근혜 대통령 계시는 문을 열고 박근혜 대통령님을 내 손으로 모시고 나올 생각입니다. 동의하십니까? 그리고 바로 그 자리에다 문재인 이 자식을 팍 쳐박아 놓을 것입니다. 이렇게 할 수 있는 유일한 길이 1000만 명 서명인 것입니다, 여러분. The only way they can make it possible is through the 10 million signing project. 이제 시간이 멀지 않았습니다. We don't have enough time. The time is running out. 여러분의 개인의 문제, 가정의 문제, 교회의 문제, 사회의 문제, 직장의 모든 문제가 해결되기를 원하시면 두 손 들고 만세! Do you want to solve all your problems on your individual, family, business, and all the areas of your life to be solved? 여러분의 모든 문제가 해결되는 날이 10월 3일이 될 것입니다. I believe that October 3rd will be the day. 문재인 이 자식만 끌고 나오면 여러분의 개인, 가정, 교회, 직장 모든 문제는 일시에 해결될 것입니다. If Moon Jae-in steps down, all of your problems concerning your family, individual, and business levels will be completely solved. 제가 전국을 순회하면서 계속 이와 같은 집회를 해왔습니다. I've been traveling across the country to hold such a rally like this. 확인한 것이 하나 있습니다. And there's one thing I have verified so 지금 far. 저 여론조사 발표하는 저것들 전부 다 거짓말이라는 것입니다. Which is that the opinion polls are totally fake. 실제로 여론조사를 하면 내 느낌에 집회를 해보니까 문재인 지지율 10%도 안 나옵니다. 10%도. According to the actual opinion poll, I believe that Moon Jae-in's approval rating will be below 10% of the Korean people. 문재인은 계속 여론조사 언론을 통하여 거짓말을 계속하고 있습니다. Moon Jae-in has been continued to spreading lies through the broadcasting and opinion poll agencies. 8월 15일 날 우리가 건국 후 최고의 집회를 했는데 We had the greatest rally ever since the founding of this country on October 15th. 이 집회를 KBS가 3,000명 모였다고 보도했습니다, 여러분. And KBS broadcasted that 3,000 people gathered in the rally. 당연히 10월 3일 국민재판에서 KBS 시청료를 내지 않기로 결의할 것입니다. Will determine not to pay the price for the broadcasting fees for KBS. KBS 기자들 눈깔이 삐었냐 이 자식들아? 이 숫자도 못 세냐 이 개자식들아? You can't even count the numbers. 국민을 어떻게 보고 사기를 치냐 이 자식들아? You're fooling Korean people. 이 대회를 방해 놓으려고 대회하기 한 주일 전에 KBS 9시 뉴스에서 한기총 대표회장 정강훈 목사가 한기총에 돈을 공금을 횡령하겠다고 KBS 9시 뉴스에 보도를 했습니다. In order for them to prevent me from leading this movement, they broadcasted that I embezzled some money from the Christian Council of Korea on their 9 o'clock primetime news 나는 그때 TV. 큰 걱정을 했습니다. I was actually a little bit concerned for that. 국민들이 저 말을 듣고 속아서 안 오면 어떻게 안 하고 내가 금식기도 했습니다. 금식기도. I fasted and prayed because I was a little bit concerned that what if people become downcast, feel downcast and don't show up on the 그랬더니 place. 국민들이 KBS에게 안 넘어갔습니다. But the good thing is that the Koreans were not swayed by the KBS scheme. 전국으로 최고의 모임이 이루어진 것입니다. Because the most number of people ever since the founding of this country turned up to the rally. 이제 이와 같은 모든 마무리 작업을 10월 3일 날 끝장내려고 하는 것입니다. And we will be doing the final, the closure event and the ceremony on October 3rd. 1,000만 명이 함께하는 국민 재판을 바로 시행할 것입니다. And we're going to start the People's Court
accompanied by 10 million people. 오늘도 이와 같은 많은 분들이 부산에서 참석해 주셔서 진심으로 감사를 드립니다. I deeply appreciate for you guys because so many people have turned up to this rally. 부산이 앞장서서 이 일을 해 주시기를 바랍니다. 존경하는 국민 여러분, 오늘은 정말 대한민국 근대사에 잊을 수 없는 우리가 날이라고 생각합니다. 이 날은 오늘부터 10월 2일, 내일 10월 3일, 그리고 임시공휴일 또 10월 4일까지 3일 동안을 대한민국 10월 혁명 기념대날로 선포하겠습니다. 그리하여 이제 아직도 문재인이가 강화문 세력에 대한 탄압이 심하므로 우리가 그 모든 것을 다 이겨가며 하기 위해서 3일 동안을 자율적으로 우리 다 방역을 지켜가면서 거리뛰기 하면서 강화문 광장에서 걷기 대회로 우리의 의사를 표현하는, 앞으로 어차피 10월 3일은 국경일이니까 이제 앞으로 대한민국 10월 3일은 개천절과 더불어 10월 혁명 기념날로 자동적으로 그렇게 우리가 진행할 수밖에 없는 이런 날이 되었습니다. 10월 혁명이 일어나게 된 그 앞에 그 동기에 대해서 제가 아주 차근히 말씀을 한번 보고를 드리겠습니다. 저는 여러분들에게 수도 없이 말씀을 드린 그대로 지금부터 3년 전에 목에 있는 그 디스크가 안 좋아서 세브란스 병원에서 수술을 했는데, 이 수술이 실패해서 7시간 마취 수술을 한 달 안에 3번을 하게 되었습니다. 이건 다 죽은 거죠, 사실은. 7시간의 수술을 3번 하게 되었으니까. 그래서 저는 이 세상의 삶을 포기하게 되었고, 우리 집사람과 우리 딸도 옆에서 울고, 의사 선생님도 오늘이 마지막 고비인데 수치가 100 이하에서 50으로 떨어지면 한나라를 보내야 된다 하는 말씀을 하시고 퇴근하셨고, 그래서 우리 집사람하고 우리 딸이 울면서 이제 마지막 내가 생명을 포기해야 될 입장이었으므로 그런 위기를 맞이했습니다. 그때에 저는 성경에 있는 아주 신비한 체험을 하게 되었습니다. 내 영혼이 육체로부터 빠져나와서 고린도 후서 12장에 있는 셋째 하늘, 사도 바울이 체험한 그 체험을 제가 하게 되었습니다. 새벽 2시 정도 돼서 그 내용에 대해서는 앞으로 대한민국이 바로 서게 되면은 제가 여러분들에게 보고를 드리겠습니다. 그래요. 하나님의 기적으로 제가 살아서 병원에서 나와서 집에서 몸을 추스리고 있는데, 이 문재인 이놈이 나를 그 병 죽음의 사경에 헤매고 있는 그런 상태에서 또 좌파 시민단체가 나를 고발해서 첫 번째 감옥을 가게 되었습니다. 그 감옥을 가서 고등법원에서 집행유예를 받고 2달 만에 내가 집에 나와서 이제야말로 모든 목회 그리고 모든 애국운동 전체를 다 접고 이제는 요양원에 가려고 강원도 지역에 요양원을 찾고 있었습니다. 그때에 지금 한국교회 최고의 원로가 되시는 한기총 정경 대표회장님, 길자연 이용규, 또 성결교회 이용규, 침례교회 지덕, 그리고 통합 측의 이광선, 또 여러 엄신영 목사님 이런 분들이 아침에 일찍 저를 좀 나오라 그래서 나갔습니다. 그래서 아마 내 기억에 잘 안 나지만은 아마 병원복을 입고 나간 것으로 기억이 됩니다. 제가 그 나갔더니 하시는 말씀이 롯데호텔에서 만났는데 정강훈 한기총 대표회장을 하라는 거예요. 그래서 제가 아이고 어르신 저는 지금 살느냐 죽느냐 하는 기로에 놓여 있는데 그걸 어떻게 내가 합니까? 그랬더니 어르신들이 막 언성을 높이면서 하라면 하라고 나라가 다 망했는데 말이야
문재인이가 평창 동계올림픽에서 말이야 신영복 간첩을 가장 존경한다 그러고 문재인은 반드시 대한민국을 해체하고 북한으로 갖다 바치려고 하니까 정강 목사가 한기총 대표장이 되어서 나라를 지킨 일에 앞장서라고 명령을 하시는 거예요. 그래서 저는 그때만 해도 뭐 절반 정도로 그냥 어색하게 대답했습니다. 무슨 말인지 이해를 했습니다. 하고 집에 와 있는데 그 다음 주에 조영기 목사님이 또 저를 불러서 갔더니 똑같은 말씀만 하시는 거예요. 나라가 다 끝났다. 그래야 정강훈 목사가 한기총 대표장에 들어가서 나라를 살려내라 하는 어르신들의 그 외에도 또 크고 적은 원로들이 저한테 수도 없이 정강훈 목사가 한기총 대표장의 옷을 입고 나라를 지켜내는 것밖에는 없다. 그래서 제가 할 수 없이 한기총 대표장 25대 대표장이 되었습니다. 딱 들어가서 보니까 이 문재인의 광란기는 계속 진행되고 있었고 그래서 하루는 새벽 2시까지 이제 기도를 하게 되었습니다. 하나님 이 나라를 버리지 마시고 살려달라고 기도하는데 내 속에 성령의 강력한 충동이 대한민국 망했다. 이러한 느낌을 받아서 이것이 과연 내 개인적인 충동인지 아니면 이것이 객관적인 사실인지를 확인하기 위해서 만약에 일개 목사가 기도하다가 어떤 개인적인 충동을 그것만 꼭 사실이라고 하면 이거는 신비주의자가 되기 때문에 현실 확인이 필요해서 최고의 전문가 7명에게 국제정치학 이충문 박사님, 경제학의 최고의 대부인 최강 장관님, 그리고 이재호 장관, 그리고 또 신원식 장군 이런 7명의 전문가들에게 개인적으로 제가 물어봤습니다. 물어봤더니 대한민국 망했다는 겁니다. 그래서 제가 2019년도 6월 8일 날 시국 선언문을 발표하게 됐습니다. 대한민국이 왜 망할 수밖에 없는가에 대하여 발표했더니 이것을 국민들이 알아듣고 국민들 전체가 제 메시지를 알아듣고 강화문광장으로 쏟아져 나오기 시작했습니다. 그래서 강화문 혁명운동이 일어나게 된 것입니다. 지금도 여러분이 뒤에서 이 영상을 보고 계시지만은 이것은 우리 국내용이 아닙니다. 건국 후 70년은 당연하고 인류 역사에 이런 일이 없었습니다. 인류 역사에 이러한 저항운동이 있기는 있었지만 2년 동안을 매주 토요일마다 진행되는 이런 일은 인류 역사에 없었습니다. 그리하여 강화문 혁명이 시작이 되었고 10월 혁명이 시작되어서 이제는 학자들도 대학의 교수들도 강의하기를 대한민국이 침몰 직전에 있었는데 강화문 광장에 모인 애국 세력들이 정강훈 목사가 주도하는 이것이 오늘날 대한민국이 완전 망하는데 저항을 하고 있고 그나마 대한민국이 지금까지 유지되고 있다 하는 이게 학자들의 지금 학문이 강의가 진행된다고 들었습니다. 그럼에도 불구하고 문재인은 그 범죄 행위를 지금 취소하지 않고 이번에 유엔 총회에 가서 마지막 쐐기탄을 치기를 국내에서 제주도 4.3 사건 그리고 또 오스트레일리아 가서 했던 그 발언을 유엔 총회에 가서 겁대가리도 없이 이 범죄적 행위에 연설을 하게 되므로 그 내용은 평화협정, 종전협정 하겠다는 것이죠. 그것은 이미 전 세계가 다 알아요. 평화협정, 종전협정은 다른 뜻이 아닙니다. 주한미군을 철수하겠다는 것입니다. 철수하여 아프가니스탄을 재현하겠다 그런 뜻입니다. 그래서 우리는 이와 같은 문재인의 범죄 행위를 두고만 볼 수 없어서 시민운동으로 더 이상 어떻게 합니까? 강화문에서 더 이상 어떻게 사람을 모읍니까? 더 이상 어떻게 희생을 합니까? 그래도 문재인 이놈이 정치 권력을 잡고 범죄 행위를 중지하지 않기 때문에 우리는 강화문 운동 더하기 플러스 그 다음에 1200만 기독교인 그 다음에 군번을 가진 그 군인 가족들 2000만 가족들을 중심해서 국민혁명당을 선포하게 되었습니다. 그리하여 지금 1000만 조직에 돌입을 했는데 이것이 이제 유일한 대한민국을 지켜낼 수 있는 유일한 희망이 되었습니다. 지금 현재 가입한 숫자가
한 270만 정도가 가입이 되었습니다. 이것도 기어이 부인을 하려고 조중동을 비롯한 메이저 언론들은 전혀 기사를 쓰지 않고 있습니다. 좋습니다. 쓰든 안든 조중동 언론을 비롯한 모든 메이저 언론들은 강화문 운동 우리가 3년 한 때도 하나도 댓글 하나 안 써줬습니다. 오히려 조선일보는 뭐라고 보도했냐? 강화문에서 강화문 3,000명이 모여서 애국대회를 하고 있다. 이렇게 보도를 했습니다. 그러니까 왜 그러면 조선일보와 조중동이 신문들이 이와 같은 인류 역사 이해가는 이와 같은 여러분 영상 현재 보고 있는 그대로 지금 여러분 뒤에서 영상이 돌아가고 있는데 이 영상만 봐도 여러분 감격이 다시 살아나지 않습니까? 여러분들이 이 자리에 다 참여했지 않습니까? 흥분되지 않습니까? 이걸? 그런데도 왜 메이저 언론들은 보도하지 않느냐? 자기들이 박근혜를 탄핵을 감추기 위하여 메이저 언론들은 강화문 운동을 계속 보도하지 않았던 것입니다. 좋습니다. 보도 안 해도 괜찮습니다. 그 보도 필요 없습니다. 우리는 실제로 1000만 조직을 진행하고 있기 때문에 1000만 조직만 완성되면 언론 보도 필요 없습니다. 정치가 필요 없습니다. 여의도 필요 없습니다. 반드시 대한민국을 우리는 자유통일까지 해낼 것입니다. 존경하는 국민 여러분, 이와 같은 흐름을 제가 자세히 보고를 드렸기 때문에 이제 여러분들은 다른 것을 여러분 생각하지 마십시오. 그리고 여러분들이 하시는 시민운동 또 단체 모든 주제들이 조금씩 다를 수 있어요. 뭐 어떤 분들은 뭐 탄핵 무효, 박근혜 탄핵 무효 좋습니다. 저도 동의합니다. 그 다음에 뭐 박근혜 원대 복귀 좋습니다. 저도 동의합니다. 그 다음 뭐 여러 가지 주제 많습니다. 동성애, 이슬람 차별금지 다 많으나 여러분 그거를 자기 주제를 가지고 애국운동 하니까 그것이 됩니까? 안 돼요. 여러분이 하는 것은 내가 이미 다 해본 거예요. 다. 뭐 교회 안에서는 뭐 WCC 뭐 반대운동 그게 언제 얘기입니까? 그게 됩니까? 그것이? 안 된다고요. 그러니까 국민혁명당 1000만 명이 조직되면 우리나라의 모든 시민단체, 개인, 가정, 교회, 단체, 기업 모든 여러분의 바라는 소원이 일시에 이루어질 수 있는 사건이 국민혁명당의 1000만 조직이라는 것을 꼭 여러분들이 이해해 주시고 저는 여러분들을 이용하여 뭐 명예를 얻거나 여러분 위에 올라타서 영광을 얻거나 하는 이러한 마음은 전혀 없습니다. 지금도 저는 몸 상태가 너무 안 좋아서 오늘 하나를 갈지 내일 하나를 갈지 저는 모르는 상태입니다. 그런데 제가 무슨 여러분들을 이용하여 영광을 얻겠습니까? 오직 저는 한나라 가기 전에 예수한국 복음통일 일반적으로 말하면 자유통일까지 이루어내어서 저 중국의 동부 삼성까지 회복을 하고 한나라 가는 것이 저의 목표이기 때문에 이 뜻에 누가 이걸 반대할 사람이 어디 있겠습니까? 그럼에도 불구하고 자기의 적은 주제를 앞세우려고 뭐 정가훈 목사를 개인적으로 비방하는 사람이 있는데 얼마든지 오십시오. 나하고 공개 토론합시다. 말도 안 되는 소리입니다. 그래서 하기야 뭐 이승만 대통령이 독립운동하고 건국운동할 때도 이승만을 극렬하게 타격하는 또 같은 편들이 있었습니다. 그걸 생각하고 저는 위로를 삼고 절대로 좌우 앞에 눈길을 뺏기지 않고 동남풍아 불어라 서북풍아 불어라 아무리 개는 짖어라 소용없어 나는 예수한국 복음통일로 간다 하는 마음으로 진행하고 있습니다. 문재인이가 유엔 총회 가서 장난을 너무 심하게 쳤기 때문에 드디어 미국의 정치 지도자들과 국회의원들이 이 문재인의 사기극에 지금 넘어가려고 하겠습니다. 그 증거로 미국의 하원 쪽에서 평화협정, 종전협정에 서명을 하는 의원들이 몇 명이 생겨났습니다. 이렇게 문재인은 집요한 놈입니다. 대한민국 국회를 다 틀어지고 180석을 가지고 종전협정, 평화협정 이것을 다 사기를 치더니 드디어 그거 가지고 안 되니까 미국까지 따돌리려고 트럼프를 속여먹었고 지금 바이든까지 또 속여먹고 미국의 의사당을 또 속여먹고 그래서 저는 속히 지금 여러분 작전상 날짜를 구체적으로는 제가 말하지 않겠습니다. 왜냐하면
저의 보안 문제 때문에 제가 속히 내가 미국에 가서 워싱턴에 가서 국회의원들을 붙잡고 포럼을 하려고 합니다. 해서 왜 평화협정과 종전협정을 하면 안 되는가? 이거는 곧 주한미군 철수를 하기 위한 것이다. 그 주한미군 철수해서 뭐 하겠다는 것인가? 제2의 아프간을 바로 한반도 안에서 1년 안에 만들어내려고 발악하는 것이다 하는 모든 정체를 제가 국제사회와 미국의 정가에 다 폭로하고 이것을 다 굳혀내고 나는 돌아올 생각입니다. 존경하는 국민 여러분, 그리고 특별히 나라를 누구보다 더 사랑하시는 애국 동포 여러분, 우리 조국 대한민국이 없으면 우리는 다 없어지는 것입니다. 여러분들께서 꼭 이 말씀을 잘 들으시고, 그래서 이제 마지막으로 부탁드리기는, 이번에 우리가 특별 날로 선포한 오늘 10월 2일, 또 내일 10월 3일, 모레 공휴일, 대체 공휴일 10월 4일을 3일 동안을 광화문 10월 혁명 기념 날로 선포를 하고, 이 3일 동안에 주한미군 철수 반대, 종전협정 반대, 그리고 평화협정 반대, 이 세 개 반대 주제로 1천만 서명 운동을 진행하기를 원합니다. 여러분 길 가시다가도 다 사인해 주시고, 이 나라는 지키지 않는 자는 누릴 자격이 없습니다. 남들이 다 지켜놓은데 거기에 올라타고 누릴 생각하지 마십시오. 드릴 말씀은 너무나 많지만 이걸로 줄이고, 우리 온 국민 5,200만이 다 국민혁명당에 가입해 주셔서, 우리는 이게 정치행위가 아닙니다. 대한민국의 존재를 우리는 지키려고 하는 것입니다. 여러분 함께 해주시기를 간곡히 부탁드립니다. 감사합니다.